So today's topic is gender, women and environment. Uh, and we are discussing about what is environment and what is the relationship between women, gender issues related to environment. The natural world as a whole or in a particular geographical area, especially as affected by human activity. That is we call environment. And what are the environmental concerns? Environmental issues are harmful aspects of human activity on the biophysical environment, like climatic change, conservation of ecosystems, energy conservation, environmental degradation, environmental health, intensive farming, that is one of the problem, and land degradation, soil erosion, contamination, and land use, that is a habitat fragmentation of land holdings and destruction of land, overpopulation, pollution, and resource depletion. These are the different environmental concerns relating to the human activity. And what is here we are discussing about the relationship between gender and environmental concerns. And what is gender? Gender originates in objective biological divergences. That means the physiological and biological specifies of the two sexes in terms of the roles of each uh, biological uh, organisms uh, expected to play. That is gender. Uh, it is socially constructed. Actually, the concept of gender is we have already mentioned in the previous classes. What are the gender issues? Gender issues. We are discussing about the gender issues relating to different concepts. Uh, Gender is not always a sensitive topic, and with the right methods, attitudes, and approaches, people can discussion about the subject. It is not an important uh, theoretical concepts. Women and men can address it freely. That is the gender issues uh, relating to relation between gender and environmental concern. Our topic is this. Gender relation are defined as the specific mechanisms whereby different cultures determines the functions and responsibilities of each sex. They also determine access to material resources such as land, credit, and training and power. As men and women have different roles in the family, community, and workforce, they are like to have different personal attitudes, priorities, and power over resources when it comes to environmental protection. Uh, there is a gender disparity in environmental concerns while we using the resources, natural resources, and other resources available in the environment. Uh, Women and environment. That means uh, the impact of environmental degradation is gender differentiated in terms of workloads of the quality of life. Women are the first to be affected by the depletion of natural resources. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനിരയാവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, women are responsible for the daily management of use of natural resources, including water. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചെറിയ പ്രവൃത്തിയിൽ പോലും നമുക്ക് ചെറിയ പ്രവൃത്തിയിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി എന്താ പറയുക, ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എത്രമാത്രം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വി ആർ ഫേസിങ് ദ ഹ്യൂജ് വാട്ടർ
ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡെയിലി ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കായാലും മണ്ണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അലക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി മേഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുന്നത്. പക്ഷേ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നാൻ വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൺസ്യൂമർ പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കൺസ്യൂമറിസത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ, എൻവയോൺമെന്റിലെ കാര്യങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും വിമൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ and the drying up of water resources. These are the problems force women to range ever further field, spending more time and energy in producing and finding essential commodities. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതാവുകയും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കുകയും. ഇപ്പോൾ വിറകിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് മരങ്ങളെയും മറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന LPG എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. സോ there so much relation between women and environment. And environmental degradation caused by poorly managed and utilized waste product and pollutants can have a disproportionate impact on women, who seem to be more susceptible to the toxic effects of certain chemicals. ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് റിസ്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ലോവർ ഇൻകം സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ആളുകളാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അർബൻ ഏരിയസിലുള്ള ആളുകളെ. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും, പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം മോശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഇനി എസ്പെഷ്യലി റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ റൂറൽ പീപ്പിൾ ആർ ഹോളി ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഇത് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഇതിനെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോയിൽസ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റഡ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ റിസോഴ്സസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡൗൺ ഗ്രേഡഡ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ജെൻഡറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അടക്കം ഉള്ളതാണ്. They are over exploiting natural resources. Environmental degradation is most keenly felt by the most vulnerable members of the community, that is women. Most vulnerable members of the community, that is women. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. According to the United Nations Chronic Journal, നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. പെസ്റ്റിസൈഡ് കൊണ്ടുള്ള DDE പോലെയുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. ഈ
അബോഷൻ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിമൺ ഹു ആർ എക്സ്പോസ് ടു പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫേസ് എ ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് അബോഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കൺസേൺസിൽ നമുക്ക് വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ കുറേം കൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ കുറേം കൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കുകൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കോസ് വിമൻ ടു ഫീൽ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ റിഗാർഡിംഗ് എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്. ആൻഡ് what is the impact of environmental concerns on women? എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നതോടുകൂടി it threatens the security of livelihood and which women are often more involved than men. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ആൻഡ് women are often the primary users of water in domestic consumption, subsistence agriculture, health and sanitation. ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി യൂസേഴ്സ്. And in many cases, women also take the primary role in educating children and family health. Women and men have different energy needs in terms of calorie due to their differing household role, responses to crisis, hormonal differences. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന എനർജി നീഡ്സ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് എനർജി ആയാലും ഔട്ട്സൈഡ് എനർജി ആയാലും, ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ LPG പോലെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക്, അങ്ങനെയുള്ള എനർജി സോഴ്സസിന് വരെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് എൻവയറമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി കൂടുന്നു, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൂടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഫുഡ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള പോവർട്ടിയും ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും കൂടാൻ അത് കാരണമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ്സ്. നമുക്കറിയാം, കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു. കാരണം വിമണാണ്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിമണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹു ആർ ദ ലാർജ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫാമിലി ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോള് വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂറൽ വിമണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിമണ്ണാണ്. അത് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഡാമേജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ പ്രളയം വന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഫാമിലിയെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. ആ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. അതിന് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മിറ്റിഗേഷനും അഡാപ്റ്റേഷനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക വിമൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു. They have their central role in food production and involvement in agriculture, ബയോമാസ് എനർജി. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വെതർ പാറ്റേൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ്, ഡ്രോട്ട്, എക്സ്ട്രീം വെതർ ഈവൻസ്, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെയിലി റുട്ടീൻസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു, ഫാമിലി റോൾസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു, ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ അത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്ടിംസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർലെസ് ആവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിമൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു. വിമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ അറ്റ് ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് തയ്യാറാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. എൽഡേർലി, എസ്പെഷ്യലി എൽഡേർലി വിമൺ are at risk during natural disasters and at the time of crisis.
They are more susceptible to climatically induced health risks like disease, and because they are often isolated from social support to which men and some younger women have access. അവർക്ക് അത് accessibility ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. എൽഡർ വിമണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ accessibility നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ വിമൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുഡ് പ്രൊവിഷൻ അത് ബാധിക്കുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്ക് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഫ്യൂവൽ ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂവൽ പ്രൊവിഷനെ ബാധിക്കുന്നു. ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫ്യൂവൽ പ്രൊവിഷനെ ബാധിക്കുന്നു. ഫുഡ് ഫ്യൂവൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സേഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം വാട്ടർ പ്രൊവിഷൻ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാട്ടർ പ്രൊവിഷൻ അത് ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ ടു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സോഴ്സസ്, റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ലാക്ക് ഓഫ് ലാൻഡ് ടെന്യൂർ, റിസോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ലീവ്ലിഹുഡ്, സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ്, ഏർലി മാരേജ്, ഇതൊക്കെ വിമണ്ണെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഏർലി മാരേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദർ ആർ greater incidence ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി among the women. ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഇല്ലാതാവുന്നു. ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിമണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ബേർഡൻ ഓഫ് കെയറിങ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് സിക്ക് ലീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് എൽഡർലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക കൂടുതലും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ലോസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ്, ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ഷെൽട്ടർ, കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, സെക്ഷൽ വയലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെന്റൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് കൺസേൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the persistent and increasing burden of poverty on women, inequalities and inadequacies, and unequal access to education and training, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ, അതുപോലെ തന്നെ വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ, എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും പോളിസീസിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, ഈ പറയുന്ന പവർ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് അതിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, ഇൻസഫിഷ്യന്റ് മെക്കാനിസംസ്, ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്, stereotyping, gender inequalities in the management of natural resources, and persistent discrimination against the violation of the rights of the girl child. ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനെതിരെ വന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രോഗ്രാംസും പോളിസീസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചാർട്ടർ 1945, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് 1948, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Convention on Biodiversity 1992, and World Conference on Human Rights, International Conference on Population and Development 1994, Convention to Combat Desertification, World Summit for Social Development 1995, Millennium Declaration, Millennium Development Goals എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും 2000, അതുപോലെ തന്നെ ജോഹന്നസ്ബർഗ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്റർനാഷണലി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഈ പറയുന്ന എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇപ്പോൾ കൂടംകുളം ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരുവിലിറങ്ങിയത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. അത് ഇപ്പൊ നിൽപ്പ് സമരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ എൻവയറമെന്റൽ കൺസേൺസിനെ എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ നമ്മൾ പറയും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇഷ്യൂസിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻവയറമെന്റൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്താം. ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അതും കൊടുക്കാം. These are the bibliography. This is the concept of concept relating to environment and women actually. Thank you.